स्वामी कृपा करो अति गणी जो अनेक विचार अचल भक्ति देता हेरी जे छे मुक्ति भंडार जे छे मुक्ति भंडार पाए लागी करू विनंती स्वामी कृपा करो अति कनीन भजो अनेक विचार अचल भक्ति देता हेरी जे छे मुक्ति भंडार जे छे मुक्ति भंडार पाए लागी करू विनंती बन थे बनियावत सखी मोहन मदन गोपाल मोर मुकुट लखियो रही कमल फिरावत लाल श्री गुरु ने पाए लागू प्रथम पहलो श्री गुरु ने पाए लागू करो रे कृपा गुरुजी गोविंद गाइए बीजू काई न मागू प्रथम पहलो श्री गुरु ने पाए लागू त्यो उपदेश सदा सुखकारी जेने मन निरमल थाए काम क्रोध लोभ मोह ममता विकार सकलो जाए प्रथम पहलो श्री गुरु ने पाए लागू संतनी संगत सदा गुरु सेवा और सकल ब्रह्म त्यागी जन्म मरण और आवागमन रहिता हरि चरणे अनुरागी प्रथम पहलो श्री गुरु ने पाए लागू अनहद शब्द सहेज धुनि उपजे चरण कमल निज वासा चार पदार्थ दियो गुरु मेरे गावत जन रोहिदासा प्रथम पहलो श्री गुरु ने पाए लागू रुमझुम गोविंद आवे हरि हरि हाथ वैन मुख मोरली बजावे देवकी के आंगना माँ तुलसी को बड़वो हरि जसो मती आंगना माँ खेलो प्यारे ललना दूर खेलन जीव जावरे डोडावना हरि सांझ पड़े ने घेरे आवो प्यारे ललना जमुना के नीर तीरे धैन जरावे हरि गौदन कीरे संग निरखत आवे
कहता कबीर मेरो रोवन सो गावना, हरि तीन लोक रमी रह्यो रे डोडावना। रुम झुम गोविंद आवे, परब्रह्म पद्मनाभ पुरुषोत्तम पेड़े नहिए, हरि अविगत गोविंद चांद सार करो श्रीपति धनिये। हरि चतुर्भुज श्याम वरान सारंगधर सोहा मनोए। हरि रुवरलो वैकुंठराय दुष्कृत हरन दामोदरोवे। हरि निरंजन निराकार निष्कलम पुरुष आराहिये। हरि गाइए द्वारकाराय श्यामल वरण सोहा मनोए। हरि सेवो समरथ सार पार जेहनो कोई नव लहे। हरि सोइए छे अविनाश वास आपे वैकुंठ नो दानिये। हरि माधव मुकुंद मोरार महादेव सोहा मनोए। हरि भक्ति मुक्ति दातार नारायण छे निरमालोए। सदा सारंग धर सुविचार पार लोकाहानियो आत्माए। ओ आवे गमलाए सवार तारन त्रिभुवन टालवले। जीवड़ो मोह्यो छे कग्नमाय कालीने काले जीव चाम्पियोए। हरि विना ना लहे केम रे उसास सासरो स्वामी सारंगधर ए। सदा वैष्णव मन रे उछाह आनंद अंगे उलट ए। भले आविया पर ब्रह्म राय वालु वैष्णव जन्मा पर वर्यु ए। हरिनो वरत्यो जय जयकार सार बोलो हवे समुदरुए। हरिनो आव्यो रे मन विश्वास पास छूट्या चो खाननाए। बाप घेर घेर वैकुंठ वास दास तमारा विनवे। भले आविया पर ब्रह्मराय समर्थ दानी ने संत सेवियाए। आरती बंदी छोड़ समरथ की रे पावन नाम मुकुट होय जीव की। पावन आरती कर पृथ्वी पावधारा। सतयुग मां सत सप्त प्रकाश आरती कर जुग प्रगटे आई। त्रेता रघुपति नाम धरावे आरती कर मुखे मंगल गावे। द्वापर में कृष्ण नाम धरावे आरती कर कर बंदिरे आशा। कल जुग माहे कबीर प्रकाशा चारो रे युग धरो एक शरीरा। जन ज्ञानी उपदेश कबीरा। आनंद आरती हरख अपारा। हरि जन आए मेरे प्राण आधारा। संतो दर्शन मेरे तृण ताप निवारे। जन्म मरण भव सागर तारे। साक पाक मलि भोजन बाहो। संत संगत मलि हरिना गुण गावो। घेर घेर मंगल होत बधाई। जन जीवन तहाँ बल बल जाई। आनंद आरती हरख अपारा। हरि जन आए मेरे प्राण आधारा।
કબીર. સ્વામી કૃપા કરો અતિ કનીને ભજો અનેક વિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી જે છે મુક્તિ ભંડાર જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી સ્વામી કૃપા કરો અતિ કનીને ભજો અનેક વિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી જે છે મુક્તિ ભંડાર જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી. આજની સાખી. બિન ગુરુ જ્ઞાન દુંદભો ખસમ કહી મિલી વાત जुग जुग कहवैया कहे काहू न मानी बात कबीरा काहू न मानी बात. સાચા ગુરુના માર્ગદર્શન વિના શાસ્ત્રોએ કરેલી અસ્તવ્યસ્ત વાતોને આપણે માની શકતા નથી, પામી શકતા નથી અને તેથી જ આપણે પ્રાચીન સંતોને સમજી શકતા નથી. Why don't we believe the sages of ancient ages? Because the message is scattered without a laser-sharp guru to focus it. આજે ભક્ત મિલન છે એટલે હવે આપણે ભક્ત મિલનની શરૂઆત કરીશું. હું મારા ડેડ નરેશભાઈને બોલાવું છું ભક્ત મિલનની શરૂઆત કરવા માટે. સર્વે ભક્તો સંતોને સંધ્યા આરતીના રામ કબીર. ભક્ત મિલન એક આપણી સત્સંગ રૂપી ગંગા વર્ષોથી વહે છે અને અત્યારે આપણે જે પણ કાર્યક્રમ થઈ રહ્યા છે દરેક કાર્યક્રમનું જે મૂળિયું આપણે ગંગોત્રી કહીએ ને એ અહીંયા છે. મૂળ ગંગોત્રી તો આપણી કબીર સાહેબ અને જીવનજી મહારાજની પાસેથી જે નીકળી પણ જ્યારે આપણે લોવલના ભક્ત સમાજની વાત કરીએ ત્યારે લોવલના ભક્ત સમાજનું જે મૂળિયું છે તે 1996માં શરૂ થયું હતું અને જ્યારે આધ્યાત્મિકતાની વાત આવી ત્યારે આ ભક્ત મિલન આપણું પોતાનું ભક્ત મિલન એની શરૂઆત થયેલી. સંતો ભક્ત મિલને જુદા જુદા સમયે જુદા જુદા વિષયો લીધા છે અને જેમ જેમ સમય જતો જાય છે તેમ તેમ વિચાર આવે કે આપણે કંઈક નવું કરીએ. જે આપણી આગલી પેઢી છે એ આગલી પેઢી પણ આપણને આના માટે ખાસું આપણને પ્રોત્સાહન આપે છે, મોટિવેશન આપે. અમેરિકા જેવા અને પશ્ચિમી સંસ્કૃતિમાં આપણા બધાનો જ્યારે અહીં આગળ જીવન સરસ રીતે પસાર થઈ રહ્યું હોય આપણી આગલી પેઢી નરસિંહ મહેતાને અને સુરદાસને અને આપણા સંત પરંપરાને કદાચ એટલી બધી ના જાણતી હોય પણ અહીંયાની જે પેઢી છે એ પેઢી અહીંયાના વાંચનથી સુપરિચિત છે અને આ પેઢીને અહીંયાનું વાંચવાનું ગમે છે, સારું ક્વોલિટી વાંચન પણ ગમે છે અને સાથે સાથે જે આપણો ભક્ત સમાજ છે એ પણ એક સુંદર વિચારવંત સમાજ છે. કારણ કે આપણને જીવનજી મહારાજે એવા બનાવ્યા છે, કબીર સાહેબે આપણને એવા બનાવ્યા છે કે વિચારો સમજો અને પછીથી કાર્ય કરો. એ રીતનું જે આપણી અંદર જે આપણો ડીએનએ જે બદલાયો છે, આપણી અંદર જે ઇનહેરન્ટ વસ્તુ છે તે આ છે કે પાક્કી સમજણ આપણે કેળવીએ. કારણ કે જે સમજણ કેળવીને સમજાશું એ વિચારો આપણા જીવનમાંથી કોઈ પણ દિવસ જાય નહીં. એટલો એક સુંદર ભાવ આપણને આપેલો છે અને એના જ એક પરિપાક રૂપે જેને કહી શકીએ કે વિચારવંત સમાજ ઉભો કરવાનો એક જે પ્રયત્ન હતો એ પ્રયત્નના રૂપે આજે જે આપણે બુક લેવાના છે માઇકલ બાકની જોનાથન લિવિંગસ્ટન સીગલ, એ બુકનો પહેલી વખત જે ઉપયોગ કરવામાં આવેલો હતો એ આપણા ભક્ત સમાજમાં જ થયો હતો. કોઠા ડિસ્ટ્રિક્ટમાં યુથ શિબિર, યુવાનોની શિબિર યોજાઈ હતી અને એ શિબિર વખતે પ્રેમજીવન મહારાજે આ સિગલની વાત કરેલી અને ત્યાં આગળ અમે હાજર હતા. તે વખતે જ્યારે સિગલની સ્ટોરી આવી તે વખતે મનમાં આવ્યું કે આ તો આપણામાંના દરેક જણની આ વાત છે. આપણામાંથી દરેક જણે જે રીતે જોનાથન સીગલ જે કરી રહ્યું છે એ આપણા દરેક જણની સ્ટોરી છે, આપણા દરેક ભક્તની સ્ટોરી છે. દરેક જણને કંઈક ને કંઈક થવું છે અને જેને કંઈક ને કંઈક થવું છે, જેને જીવનમાં કંઈક કરવું છે અને કોઈ પણ પ્રકારનો જેને આપણે કહીએ કે વધારે કરવાની જેનામાં જિજ્ઞાસા છે, પોતે જે સિચ્યુએશનમાં છે એનો થોડો ઘણો પણ અસંતોષ છે અને એના લીધે જે ટ્રિગર થાય, જે ચિનગારી જે જાગે, જે ચિનગારી આગળ ભડકે,
એ થાય તે વખતે આ જે વાંચન લીધું હોય આપણે એ વાંચનમાંથી આપણને ખૂબ જ પ્રોત્સાહન મળે. 1960ના દાયકામાં માઇકલ બાક નામનો યુએસ એરફોર્સનો જે પાયલટ છે, જેને આકાશમાં બહુ જ જેને કહીએ કે જેને એરફોર્સ પાયલટ એટલે એટલી ઝડપે અને એટલી ઊંચાઈ પર પ્લેન અને જેને ઉડાડ્યા છે, અને એને પોતાના જીવનમાં જે અનુભૂતિ કરેલી છે, કારણ કે એ ઉપર જતો હશે, નીચે ડાઈવ મારતો હશે, પાછો ઉપર જતો હશે, ફોર્મેશનમાં પણ જતા હોય, જે આપણે બ્લુ એન્જલ્સના ફોર્મેશન જોઈએ છે, એટલા સરસ જે પ્લેનના શોના જે ફોર્મેશન છે, ફોર્મેશનમાં એ લોકો 1-1 ફૂટના અંતરે પ્લેન હોય અને એ પરફેક્શનથી જે ફ્લાઇટ કરી ચૂકેલો છે, એ માઇકલ બાકે 1960ના દાયકામાં લખવાનું શરૂ કર્યું. અને એને જ્યારે લખ્યું ત્યારે ફ્લાઇંગ મેગેઝિન માટે લખ્યું હતું, અને નાની વાર્તાઓ લખતો હતો એ. અને જે નાની વાર્તાઓ એને લખી, એ વાર્તાઓ પછી 1970માં એક પુસ્તક રૂપે પ્રગટ થઈ. અને એ પુસ્તક રૂપે જે વાર્તાઓ પ્રગટ થઈ એમાંનું એક એટલે જોનાથન લિવિંગસ્ટન સીગલ. એક સીગલની જર્નીની એમાં વાત આવે છે કે સીગલ પોતાનું જીવન કેવી રીતે વિતાવી શકે, અને એની જર્નીમાં જે જુદા ભાગ આવ્યા એ દરેક ભાગની એમાં વાત છે. અમે ભક્ત સવારે જ્યારે પ્રભાતિયાના સત્સંગ કરીએ છીએ તે વખતે આ જોનાથન લિવિંગસ્ટન સીગલની વાતો ઘણી બધી કરી છે, એટલે આપણા ભક્તો એનાથી પરિચિત છે. સાંજે આપણી સાથે સંધ્યા આરતીમાં બીજા ભક્તો પણ જોડાય છે, એ લોકો પણ એનાથી વંચિત ના રહી જાય, અને સાથે સાથે આનો પાક્કો મર્મ આપણે સમજી શકીએ. અને આઈ એમ સો હેપી કે જ્યારે હું કહેતો હતો કે બને ત્યાં સુધી આ ચોપડી વાંચો, અને ચોપડી વાંચવાની શરૂઆત થઈ છે. આપણામાં ઘણા બધા એ ચોપડી વાંચી છે, અને ચોપડી વાંચી એટલે ત્યાર પછીથી મન થયું કે લાવો આને એક ભક્ત મિલનના ભાગરૂપે લઈ લઈએ. આપણું જે યુથ, આપણી આગલી પેઢી છે, એમને કંઈક નવું જાણવાની એની જિજ્ઞાસા છે, એટલે એના ભાગરૂપે આપણે આ વસ્તુને લઈને આવી રહ્યા છે આપ સૌની સમક્ષ. આ ચોપડીના 4 પાર્ટ છે. ઓરિજિનલ બુકમાં 3 ભાગ છે, પાર્ટ 1, 2 and 3. એટલે એટલું બધું વધારે પડતું ના થઈ જાય એટલા માટે આજે આપણે પાર્ટ 1 અને પાર્ટ 2 લેવાના છે. પાર્ટ 3 અને 4 છે ને થોડોક નવો આવેલો છે, 2014માં આવ્યો છે, અને એના માટેના 2 ઓપિનિયન છે, પણ છતાં પણ આપણે પાર્ટ 4ને પણ જાણીશું, કારણ કે આપણે તો હંમેશા આપણા સમજણના દ્વાર ખુલ્લા રાખીને ખુલ્લા મને ચર્ચા કરતા હોય છે સત્સંગમાં. તો ચોક્કસ જ આપણે આવતા વખતે પાર્ટ 3 અને 4 લઈશું. આજે પાર્ટ 1 અને 2 લઈશું. તો હું પાર્ટ 1 માટે સ્વીટીને, જીનલને હું ઇન્વાઇટ કરીશ. આવો બેટા, રામ કબીર. રામ કબીર. ઓકે, સો આજના બંને સ્પીકર્સ બંને ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશમાં બોલવાના છે. આપણે ગુજરાતીમાં થોડું ઇન્ટ્રોડક્શન સાંભળ્યું, હવે હું ઇંગ્લિશમાં થોડું ઇન્ટ્રોડક્શન આપીશ. So today both speakers will use both languages so we can all understand. I will start with a little introduction in English first. So before I tell you about the first part of the story of Jonathan Livingston Seagull by Richard Bach, I want to share that the story has become quite popular in India, and it has been translated into many languages including Gujarati. The Gujarati version is called Sagar Pankhi. I have heard that this book was first discussed with Thar Samaj by Premjivan Maharaj at a youth event. The story is an inspiration for everyone and at any age. It's a fable, meaning it is a story that shows an animal character which can be easily relatable to human behavior. The purpose of a fable is to learn a valuable lesson from it. So how is this book relevant to our Samaj? Everyone should be asking this question as you read it, and especially as you listen to today's viewpoints. And remember, these are only our perspectives. When you read it yourself, you may take home a different lesson based on your own life's journey. Today, we will be talking about the first half of the book, which helps us understand the struggles of an individual to be themselves while living in a community, the struggles to reach their highest potential, the feeling of achieving your passion, and being around those who share that same passion. So, સમાજમાં રહીને પોતાના સ્વને કેવી રીતના જાણવું અને એને કેવી રીતના જાગૃત રાખવું એ આપણે આ બુકમાંથી થોડું શીખીશું આજે. I highly recommend this book for all ages. Just so you know, this was a required reading in most schools in the United States when it was first published.
and it was on New York Seller's bestseller list for almost a year in the year 1972. Okay, so હવે હું ગુજરાતીમાં આ વાર્તાનું થોડી સમરી કહીશ અને પછી એની પર થોડું ચિંતન આપીશ. So, જોનાથન એક સ્વતંત્ર પક્ષી હતું જેના વિચારો બધા જેવા ન હતા. એના જીવનનો ધ્યેય જુદો હતો. એને ઉડવું હતું મોટી ઊંચાણ ઉપર. બીજા સીગલ્સ એકલું ખાવાનું શોધવા ઉડતા હતા, પણ જોનાથન ઉડવા માટે ઉડતો હતો. એનો પરિવાર અને સમાજ એને સમજાવતા હતા કે આપણે સીગલ્સ છે, આપણે બસ ખાવાનું શોધવા ઉડીએ અને પછી પાછા દરિયા કિનારે આવીને બેસી જઈએ. જોનાથનને ખાવાની ચિંતા ન હતી, એને તો બસ ઉડવું જ હતું. એને કેટલા બધા પ્રયત્ન કર્યા હતા, જુદી જુદી ઊંચાણ પરથી. પહેલા એને 1000 ફૂટ, 2000 ફૂટ અને ઇવેન્ચ્યુઅલી ઇવન 5000 ફૂટ ઉપરથી એને ઊંચાણ ઉપરથી એને ઉડવાનો ટ્રાય કર્યો હતો. એક પાંખને નાની થોડી કરીને બીજા પક્ષીઓની જેમ ઉડવાનો ટ્રાય કર્યો હતો. બધા બહુ જ પ્રયત્ન કર્યા હતા. આમાંથી કેટલા બધા પ્રયત્નમાં પહેલી વખતે નિષ્ફળ પણ થયો હતો. એક વખત એને હાર પણ માની લીધી હતી. આ બધું છોડીને પાછો પણ સમાજમાં એના ફ્લોક પાસે આવી ગયો હતો અને કોશિશ કરી કે બીજા સીગલ્સની જેમ રહેવાનું ચાલુ કર્યું. પણ એને તો દરિયો અને આકાશ બોલાવતું હતું. એના વિચારો તો ઉડાન પર જ હતા. તો એ પાછો પ્રયત્ન કરવા નીકળી પડ્યો અને ઊંચાણ પર ઉડવાનું શીખી ગયો. જ્યારે એને એવું લાગ્યું કે આ તો બધાને પણ શીખવું જોઈએ, તો એ પાછો આવ્યો. એને પાછા આવતા વખતે બીજા સીગલ્સની સાથે ટકરાયો. આ વખતે સમાજના વડીલો એને સમાજની બહાર કાઢી કાઢ્યો અને પાછા ના આવવાનું કીધું. જોનાથનને દુઃખ તો થયું કે બીજા સીગલ્સને કેમ ઉડવાનું નથી શીખવું, પણ એ તો નીકળી પડ્યો કારણ કે એને ઉડવાનું નહોતું છોડવું. એકલો પ્રયત્ન પર પ્રયત્ન કરીને એને એની ઉડાન પરફેક્ટ કરી દીધી. એના ખોરાક માટે નવી નવી માછલી પણ પકડવા લાગ્યો, જે બીજો કોઈ સીગલ્સ ન પકડી શક્યા હતા પહેલા. એક રાતે 2 સીગલ્સ એની પાસે આવ્યા અને એને કીધું કે એનો સમય હવે આવી ગયો છે પાછા ઘરે જવાનો, જ્યાં એના જેવા બીજા એની રાહ જોવે છે. અહીંયા પહેલો ભાગનો અંત આવે છે. જો આ બહુ જ બ્રીફ સમરી છે. આ મેં જ્યારે વાંચ્યું કે 2 સીગલ્સ એને લેવા આવે છે, તો મારા મનમાં એ વખતે યાદ આવ્યું કે ત્યારે જીવનજી મહારાજનું ભીલાપુરનું જે સ્વપ્નંતર હતું તે મને યાદ આવ્યું, જ્યારે 2 વૈષ્ણવ આવ્યા હતા એમને લેવા માટે. આના સિવાય કબીરજીનું જીવન પણ જોનાથન જેવું જ લાગે છે. એમને એ વખતના સમાજનો વિરોધ કર્યો હતો અને નવી રાહ બતાવી હતી આપણે. એમના પછી જીવનજી મહારાજે પણ પોતાનો વિકાસ કરીને ઉદાબક સમાજની સ્થાપના કરી અને જીવન કેવી રીતે સાદગી અને સાચી સમજણથી જીવાય તે બતાવ્યું હતું આપના પૂર્વજોને. હવે હું આના ઉપર મારો વિચાર કહીશ. આપણે સમાજમાં રહીએ છીએ અને સમાજના નિયમો હોય છે, આ કરાય આ ના કરાય. જોનાથનનું ફ્લોક એટલે એનું સમાજનો બસ એક જ નિયમ હતો, ગમે તે રીતે ખાવાનું શોધવાનું અને ખાવાનું અને પછી આરામ કરવાનો. આ હતું એક પક્ષીનું ભૌતિક જીવન. આપણે મનુષ્ય છે, જો આ રીતે આપણે આપનું પોતાનું જીવન જોઈએ તો આપણે પણ ભૌતિક જીવન પરિવારને અને સમાજમાં રહીને જીવીએ છીએ. ભૌતિક મીનિંગ મટીરિયલિસ્ટિક ઓરિએન્ટેડ. વિચારો, શું આપણે બસ ભૌતિક જીવન જ જીવીએ છીએ કે એના સિવાય બીજું પણ કશું કરીએ છીએ? આપણે સમાજમાં રહીએ છીએ અને સમાજના નિયમો તો હોય છે. આપણા સમાજમાં પણ નિયમો છે. આ નિયમો સૌથી જુદા છે અને જીવનજી મહારાજે એ વખતના સમાજનો વિરોધ કરીને આ શીખાન આપણે આપી હતી કે શું કરવું અને શું નથી કરવું. આઈ થિંક આ આપણું જીવન સિમ્પલ કરવા માટેનો નિયમ છે. જેટલી વસ્તુની ના પાડી છે એ બધી આપણે કર્મકાંડ અને અંધશ્રદ્ધાથી દૂર લઈ જાય છે. એ નિયમો આપણા મનને સ્વતંત્ર બનાવે છે.
બધા બંધનો અને ના કામની રીતિ રિવાજો જીવનમાંથી કાઢી કાઢે છે. આપણા પરિવારમાં પણ આપણે પરિવારમાં પણ રહીએ છીએ. આપણા પરિવારમાં પણ નિયમો છે. શું કરવું, શું ના કરવું, કોની સાથે કેવી રીતના રહેવું. પરિવારમાં માતા પિતા પણ આપણે શિખામણ આપે છે. ઓફકોર્સ એ શિખામણ લેવાની અને મોટાને માન આપવાનું આપણો કર્તવ્ય છે. પણ એની સાથે પોતાનો આત્મવિશ્વાસ અને સ્વને જાણવાનો પ્રયત્ન કરવાનો બહુ જ અગત્યનો છે. જોનાથને એ જ કર્યું હતું. એને માતા પિતા એને શિખામણ આપી હતી જે એના ભૌતિક જીવન માટે હતી. આ શિખામણ જોનાથનને નથી સ્વીકાર અને એના સિવાય જોનાથનને બીજું કશું અને જોનાથનને એના સિવાય બીજું કશું પણ કરવું હતું. એને ઊંચાણ ઉપર ઉડવું હતું જે એના માતા પિતાને વિરોધ હતો એના જોનાથનના ધ્યેય ઉપર. આમાંથી શીખાય છે કે સમાજના નિયમો અને પરિવારની શિખામણ અપનાવતા પહેલા એની પર ચિંતન કરવું પણ જરૂરી છે. જ્યારે જોનાથન એ બંનેનો વિરોધ કર્યો તો એને સમાજમાંથી કાઢી કાઢ્યો. બિચારો જોનાથન એકલો પડી ગયો હતો પણ એનો વિશ્વાસ મુક્કમ હતો. એને એના પોતાના પર વિશ્વાસ હતો કે જે હું કરું છું એ સારું છે અને પોતાનો વિકાસ માટે કરું છું. જોનાથનને બીજા શું કહે એની ચિંતા ન હતી. એને તો એનો ધ્યેય બસ દેખાતો હતો, એનું ગોલ દેખાતો હતો. એને ઉડવું હતું અને ખબર હતી કે બધાને આ નથી ગમતું. આ શીખીને બીજાને પણ એને શીખવાડવાનો પ્રયત્ન પણ કર્યો હતો. જીવનમાં પોતાનો વિકાસ અને સાથે બીજાનો વિકાસનો ધ્યેય રાખવાનો બહુ જ અગત્યનો છે. જ્યારે એને એના સમાજમાંથી કાઢી કાઢ્યો તો એને દુઃખ થયું કે બીજા શું કરી શકે છે એનો પ્રયત્ન તો છોડો, એનો વિચાર પણ નથી કરતા. બસ એમના ભૌતિક જીવનમાં એમનું ધ્યાન છે. જોનાથનને સમાજ છોડી દેવો પડ્યો પણ એને પોતાનો વિકાસ કોઈ દિવસ નથી છોડ્યો. એને જીવન નિર્ભયતાથી જીવ્યું અંત સુધી. આ જ મોટામાં મોટો લેસન છે પહેલા ભાગનો. પોતાનો વિકાસ જીવન પર્યંત ચાલુ રાખવાનો ને નિર્ભયતાથી જીવન જીવવું જોઈએ. So now I'm going to say the summary of this story in English and then give you my opinion. Both my English and Gujarati are slightly different. So if you understand both languages, you're going to get more out of it. The main character, so this is a summary of the story. The main character, Jonathan Livingston Seagull, thinks flying is a skill and it needs to be mastered and not just to be used to gather food. The rest of his family and the flock do not share the same thoughts about flying and encourage Jonathan to be more composed and conservative with his flying. Stay close to the shore or the boat, fly, get the food, and get back on land. One day, Jonathan decides to experiment with flying and jumps from a massive height and tries to turn while getting near the water. He fails in his attempt and he crashes into the water and faints. When he regains his consciousness, Jonathan decides to accept his limitation as a seagull and go back to the flock. After a while, he goes back out to try again. And accidentally, he completes what he was trying to do before. And he regains his confidence to develop his skills even further. The next day, Jonathan flies even higher and repeats so many different tricks. Unfortunately, he flies through a moving flock and is punished for his careless acrobatics. He is brought to the council meeting and exiled from the flock. He was not sad because he was exiled. He was sad because he was not able to convince the other seagulls of their potential. He was sad that they refused to open their eyes and see. Living on his own, Jonathan finds the freedom to become an even better flyer. He tries to perfect his technique and learns to hunt better. He caught fish from 10 feet under the water that no other seagulls had caught before.
He learned more and more each day. He even learned to sleep in the air, fly over 100 miles between sunrise and sunset each day, fly in bad weather, such as heavy rain or wind. No other seagulls ever attempted to do any of these things before. What he had hoped for the entire flock, he now gained only for himself. He learned to fly, and he was not sorry for the price that he had to pay. The price was leaving his family and his community. Jonathan Seagull discovered that boredom and fear and anger are the reasons that a gull's life is so short. And with these gone from his thought, he lived a long and a fine life. That was an exact quote from the book. One night, while flying, Jonathan meets two other seagulls who looked different than him, and they were glowing. They asked him to move higher to another realm, another place where he can learn some more. And this is where the first part ends. So now I just want to tell you a few words on what I think this means for us as humans in our lives. Jonathan belonged to the flock, whose sole purpose was to survive by hunting for food. We as humans have the same animal instinct of survival. We look for our food, our shelter, and how to live our life. But we also have a higher cognitive ability. We learn from our past, and we make our necessary changes right now for our future. And we certainly do this to better our lives. But the question is, do we also do that to better the lives of others? We humans live in a community, and living in a community comes with shared customs and beliefs. Not only this, but we also are part of many communities. Think about it. Our families, our Udabak Samaj, the town we live in, the people we work with, the friends we have, these are all of our small communities. All of these come with guidelines of what we can do and what we cannot do in those settings. As far as our Samaj goes, Jivanji Maharaj gave us some guidelines for a simpler life. The do's being the Char Padarat and the 14 don'ts, which remove many rituals and disbeliefs from our lives. I think these make it easy to live as part of a community and still strive for a higher goal like Jonathan. The first step towards achieving perfection is to truly know yourself and your passion. Jonathan knew himself, and he had a goal which he was passionate about. His goal would benefit the whole community. My question to you is, do you know yourself enough to break the barrier of what is expected of you, if need be? Jonathan had to break that barrier. Are you brave enough to question what the norm is? Do you have any life goals? Are you passionate about those life goals? And the most important, do any of your life goals help the community? Jonathan was a free-spirited, fearless seagull. He didn't care about what other seagulls thought about him. He wanted to push his limits and fly like no other seagull had done in his lifetime. Not only that, he wanted to teach what he learned about flying to his flock to better their lives. But sadly, no one wanted to listen to him. Even this didn't discourage him. He kept learning and trying new tricks so he can perfect the art of flying his entire life. Jonathan was fearless and passionate about his goals. We can better our own lives by letting go of all of our fears. Fear of failure, fear of rejection by our community, even the fear of death. Remember, Jonathan flew to great heights, heights that would have maybe even caused his death, but he kept trying. He was not afraid of anything. Community living, especially living in a Samaj, doesn't support individuality. But each individual is capable of following their passion for the betterment of the community. I'm going to repeat that because it's very important. Community living, especially living in a Samaj, doesn't support individuality, but each individual
is capable of following their passion for the betterment of the community. Our gurus, Kabir Sahib and Jivanji Maharaj, are both great examples of this. They were both very passionate about their beliefs. They both defied and stood up to the community expectations of their time for the betterment of humanity and the lives of people. And the best part, they had followers who accepted their viewpoints and defied the society norms with them. Jonathan certainly tried to share his passion for flying, but no one wanted to learn from him in part 1 of the book. So now let's hear from Jitendra Bhai about part 2 of this book and see where this story takes us. Jitendra Bhai, તમે આવો અને ભાગ 2 વિશે તમારું ચિંતન જણાવો. બધાને રામ કબીર. કબીર, આજે હું જોનાથન લિવિંગસ્ટન સીગલ એટલે એક જાતનું દરિયાઈ પંખી ના ભાગ 2 નું વિશ્લેષણ કરવા જઈ રહ્યો છું, જે 1960ના દાયકામાં રિચર્ડ બેચ દ્વારા લખાયેલી ટૂંકી નવલકથા છે. તે એક સીગલની વાર્તા છે જેનું નામ જોનાથન લિવિંગસ્ટન છે, જે ઉડવાની કળાને સંપૂર્ણ બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. વર્ષોથી નવલકથા ક્લાસિક બની ગઈ છે અને ઘણીવાર તેને અત્યાર સુધી લખવામાં આવેલા શ્રેષ્ઠ, પ્રેરણાદાયી અથવા પ્રેરક પુસ્તકોમાંનું એક ગણવામાં આવે છે. પ્રકાશનના થોડા વર્ષોમાં જોનાથન લિવિંગસ્ટન સીગલ બેસ્ટ સેલર બની ગઈ અને લાખો નકલો વેચાઈ અને વિશ્વભરમાં જાણીતી થઈ. આ પુસ્તકની લેટેસ્ટ આવૃત્તિમાં 4 ભાગ છે. આજે આપણે ભાગ 1 અને ભાગ 2 ની ચર્ચા કરી રહ્યા છે. જીનલે આપણને બધા માટે ભાગ 1 નું વિશ્લેષણ કર્યું. હું ભાગ 2 માટે મારું વિશ્લેષણ આપું તે પહેલા મને વાર્તાના ભાગ 1 અને ભાગ 2 ના સારાંશ આપવા દો. પહેલા આપણે જોઈએ કે આ બુકમાં મેઇન કેરેક્ટર્સ, જોનાથન લિવિંગસ્ટન સીગલના જે મેઇન કેરેક્ટર્સ છે તે 4 છે, એકચ્યુઅલી 5. પહેલો જોનાથન લિવિંગસ્ટન. જોનાથન લિવિંગસ્ટન વાર્તાનો નાયક છે. તે તેના જૂનના સીગલ્સમાં પ્રથમ છે જેને સીગલના જીવનમાં હેતુ નિર્ધારિત ક્રમ સામે બળવો કર્યો હતો. જોનાથન એક સીગલ છે જે વિશ્વની કોઈ પણ વસ્તુ કરતા ઉડવાનું પસંદ કરે છે. બીજું કેરેક્ટર સુલિવાન. સુલિવાન જોનાથન અને અન્ય સીગલ્સનો પ્રશિક્ષક છે, જેને પૃથ્વી છોડી દીધી છે અને ઉપરની દુનિયામાં અભ્યાસ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું છે. ત્રીજું મેઇન કેરેક્ટર છે ચિયાંગ. ચિયાંગ એ વડીલ છે જેને જોનાથનને સ્વતંત્રતાની ફિલોસોફી શીખવાડી. અને ચોથો છે ફ્લેચર લિન્ડ. ફ્લેચર એ જોનાથનનો પ્રથમ વિદ્યાર્થી છે. ફ્લેચર ગરમ સ્વભાવનો સીગલ છે, પરંતુ જોનાથનના સમજદાર નિયંત્રણ હેઠળ ફ્લેચર ફ્લાઇટની ફિલોસોફીમાં સફળતા મેળવવાનું સંચાલન કરે છે અને જોનાથનના મૃત્યુ પછી ફ્લેચર શિક્ષકનું પદ સંભાળે છે. તો આપણે ટૂંકમાં ભાગ 1 નું સારાંશ જોઈએ અને પછી ભાગ 2 અને પછી આપણે એનું વિશ્લેષણ, એનાલિસિસ જોઈએ. તો ભાગ 1 નું સારાંશ. માછીમારોના જહાજમાંથી બેટ એટલે કે શિકારને લલચાવવાનું જે ખાવાનું પદાર્થ આવે તે સાથેની જાળ ફેરવવામાં આવે છે અને સીગલનું ટોરું ચાલાકી અથવા બળથી ખોરાકના ટુકડા મેળવવા માટે ઉડે છે. જોનાથન લિવિંગસ્ટન નામનું માત્ર એક સીગલ સંપૂર્ણ એકાંતમાં તેની તાલીમ ઉડાન કરે છે. જોનાથન જૂનના તમામ અલિખિત કાયદાઓનું ઉલ્લંઘન કરે છે, હવામાં અટકી જાય છે, પાણી ઉપર ખૂબ જ નીચે ઉડે છે અને જબરજસ્ત ગતિ વિકસાવે છે. તે તેની ઉડ્ડયન કૌશલ્યને પૂર્ણતામાં લાવવાનો પ્રયાસ કરે છે. જોનાથન સીગલના મુખ્ય વ્યવસાય ખોરાકના નિષ્કર્ષની અવગણના કરે છે. તેના માતા પિતા ચિંતા કરે છે કારણ કે તેમનો પુત્ર પીછા અને હાડકામાં ફેરવાઈ ગયો છે. તેના માતા પિતા જોનાથનને સમજાવે છે. સમજાવટનું પાલન કર્યા પછી જોનાથન બાકીના સીગલની જેમ એક અઠવાડિયું એ ફોલો કરે છે, પરંતુ પછી તેને આવા અસ્તિત્વની અર્થહીનતાનો અહેસાસ થાય છે અને તે તાલીમ પર પાછો ફરે છે. આખું અઠવાડિયું તે ખૂબ જ ઝડપે ઉડવાનું શીખે છે,
પરંતુ તેનાથી કંઈ જ થતું નથી. એક દિવસ જોનેથન ખૂબ ઊંચાઈએથી ઝડપથી નીચે ઉતરતા પાણીને જોરથી અથડાય છે અને બેહોશ થઈ જાય છે. સ્વસ્થ થતા તેને એક અવાજ સંભળાય છે કે કહે છે કે જોનેથન, તું તો માત્ર એક સીગલ છે, હાઈ સ્પીડ ફ્લાઇટ માટે જન્મ્યો નથી. તેને સમાધાન કરવાનું અને જૂથમાં પાછા ફરવાનું નક્કી કર્યું. પરંતુ ઘરે જતા સમયે તેને એક ઉકેલ મળ્યો. પાંખોની લંબાઈ ઘટાડીને ઝડપને નિયંત્રિત કરી શકાય છે. નિષ્ફળતાને ભૂલીને તે અભ્યાસ કરે છે અને સફળતા પ્રાપ્ત કરે છે. સવારે જોનેથન આકસ્મિક રીતે તેના જૂથ સાથે અથડાઈ જાય છે, પરંતુ તે તેમને ટક્કર ન આપવાનું સંચાલન કરે છે. બપોરે તે અનેક એરોબેટિક્સ કરવાનું સંચાલન કરે છે. સાંજે જૂડ કાઉન્સિલ ભેગી થાય છે. સૌથી વૃદ્ધ સીગલ જોનેથનને સીગલ દ્વારા રચાયેલું વર્તુળની મધ્યમાં જવા કહે છે. તો સૌથી મોટી શરમ અથવા તો સૌથી મોટું સન્માન હોઈ શકે તો જ વચ્ચે ઉભા રાખે. અને જોનેથન પ્રશંસાની અપેક્ષા રાખે છે, કારણ કે એ એવી વસ્તુમાં સફળ થયો છે જેની પહેલા એક પણ સીગલે કર્યું ન હતું. પણ વડીલ જોનેથનને સીગલ પરિવારની પ્રતિષ્ઠા અને રિવાજોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ જાતિ બહાર કરે છે. જોનેથન તેના બાકીના દિવસો એકલા વિતાવે છે. દરરોજ તે કંઈક નવું શીખે છે. તે જૂનને મિસ નથી કરતો અને લાંબુ સુખી જીવન જીવે છે. આ થયો ભાગ 1 નું સમરી. અને આ ભાગ 2 માં પછી હવે જોનેથન વૃદ્ધ થઈ રહ્યા છે. એકવાર તેની પાંખો પાસે 2 ચમકતા બરફ સફેદ સીગલ દેખાય છે, જે તેની જેમ સારી રીતે ઉડે છે. સીગલ્સ જોનેથન કહે છે કે તેઓ તેના ઝુંડમાંના જ છે અને તેઓને ઘરે બોલાવે છે. વાદળોની ઉપરથી જોનેથન પણ બરફ સફેદ અને તેજસ્વી બને છે. તે પોતાને બીજી દુનિયામાં શોધે છે અને નક્કી કરે છે કે આ સ્વર્ગ છે. સીગલ્સ માટેનું સ્વર્ગ છે. જોનેથન તેના પાછલા જીવન વિશે ભૂલી જવા લાગે છે. સીગલનું એક ઝુંડ પણ અહીં રહે છે. બધા પક્ષીઓ નિરંતર તાલીમ આપે છે. તેમનું લક્ષ્ય પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવાનું છે. માર્ગદર્શન અને સ્નો વ્હાઇટ ગુલ સુલેવાન કહે છે કે જોનેથન જેવા પક્ષીઓ દુર્લભ અપવાદ છે. સામાન્ય રીતે સીગલ બીજી દુનિયામાં જાય છે, લગભગ યથાવત. તેથી દરેક આગલી દુનિયા પાછલી દુનિયા કરતા થોડું અલગ હોય છે. જોનેથન જેવા બનવા માટે સામાન્ય ગલને હજારો વિશ્વમાંથી પસાર થવું પડશે અને હજારો જીવન જીવવા પડશે. જૂનના સૌથી જૂનો સીગલ જોનેથનને સમજાવે છે કે આ વિશ્વ બિલકુલ સ્વર્ગ નથી. સ્વર્ગ સ્થળ અને સમય નથી, પરંતુ સંપૂર્ણતાની સિદ્ધિ છે. જોનેથન જ્યારે વિચારની ઝડપે ઉડવાનું શીખશે ત્યારે તે પૂર્ણતાની સંપર્ક કરશે. સૌથી વૃદ્ધ પહેલેથી જાણે છે કે કેવી રીતે જોનેથનને શીખવવાનું છે. થોડા સમય પછી જોનેથનને સમજાયું કે તે સંપૂર્ણ બનાવવા માટે આવ્યો છે અને તેની શક્યતાઓ અનંત છે. તે તરત જ 2 સૂર્યવાળા ગ્રહ પર જાય છે. હવે જોનેથન સમયસર ચાલવાનું શીખી રહ્યો છે. એ દિવસ આવી રહ્યો છે જ્યારે વડીલના જોનેથનના પીછા પણ એવા ચમકવા લાગે છે. સ્વૈચ્છિક રીતે તે અદૃશ્ય થઈ શકે છે. વડીલ સીગલ જોનેથનને કહે છે, પ્રેમ શું છે તે સમજવાનો પ્રયાસ કરો. ટૂંક સમયમાં જોનેથનને તેના જૂના જૂનની યાદ આવવા લાગે છે. તેને લાગે છે કે મારી જેવી પરિસ્થિતિમાં મારા જેવા કઈ અન્ય સીગલ ત્યાં હશે. કદાચ આ સીગલ પણ એમને પણ જાતિ બહાર કાઢી મૂકવામાં આવ્યા હશે. જોનેથન વધુ ને વધુ પૃથ્વી પર પાછા ફરવા માંગે છે. સુલિવાન તેને સમજાવે છે, પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ નિર્થક જાય છે. એક સરસ દિવસ જોનેથન ઘરે પાછો ફરે છે અને ફ્લેચરને શોધે છે, એક સીગલ જેને જાતિ બહારની સજા કરવામાં આવી છે. તે જોનેથનનો પ્રથમ વિદ્યાર્થી બન્યો. તો આ ભાગ 2 ની સમરી, ભાગ 2 અહીંયા પૂરો થાય છે. અને હજી નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે ભાગ 3 અને 4 નું ડિસ્કશન કરીશું. પણ હું જરા જે ભાગ 2 છે એનું વિશ્લેષણ કરવા માંગુ છું. તો આમ સામાન્ય રીતે જો આપણે વિશ્લેષણ કરીએ તો આ વાર્તા એક
સીગલ જોનેથન લિવિંગસ્ટનના જીવન વિશે છે, જે ઉડવાની કળાને સંપૂર્ણ બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. જો તમે આત્મનિરીક્ષણ સ્વ અધ્યાય કરશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે આપણા બધામાં પણ એક જોનેથન લિવિંગસ્ટનનું અમુક અંશ છે. જો આપણે થોડા ઊંડાણમાં જઈએ તો આ વાર્તામાં વ્યક્ત થયેલ થીમ એ છે કે અન્ય લોકો તમને શું કહે છે અથવા કરે છે તે ધ્યાનમાં લીધા વિના વ્યક્તિએ તેમના સપના અને જુસ્સાને અનુસરતા અટકાવવું જોઈએ નહીં. વધુમાં સંપૂર્ણતા પણ એટલું જ મહત્વપૂર્ણ છે. વ્યક્તિએ હંમેશા તેમની સંપૂર્ણ ક્ષમતા સુધી પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આનાથી એમ લાગે છે કે જોનેથન લિવિંગસ્ટન જોખમ લેનાર, નીડર અને જુસ્સાદાર, પેશનની માટે મળી મીટવા તૈયાર એવા વ્યક્તિનું પાત્ર છે. જો થોડું વધુ ડિટેલમાં વિશ્લેષણ કરીએ તો એમ લાગે કે જોનેથન પાસે એવા સારા વ્યક્તિના તમામ ગુણો છે, જેમ કે સત્ય, પ્રેમ, કરુણા. જો જોનેથન લિવિંગસ્ટન, તો પછી જોનેથન લિવિંગસ્ટન કોણ છે? કોઈ અનુમાન? શું તે સૌથી ઝડપી સીગલ છે? શું તે શિક્ષક છે? શું કે માત્ર નિર્ભય જુસ્સાદાર સારો આત્મા છે? કોણ છે જોનેથન? ઊંડું વિશ્લેષણ કરવાથી એવું લાગે છે કે જોનેથન લિવિંગસ્ટન એક સંત આત્માના જીવન વિશેની વાર્તા છે. તે સંત આત્માનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તેમનું જીવન અને જે જોનેથનનું જીવન અને સંઘર્ષ સંત આત્મા અને સંતના જીવન જેવું છે. જો તમે સંતોના જીવન વિશે વાંચ્યું કે સાંભળ્યું હશે તો તમે સંતના ગુણો અથવા લક્ષણો જાણતા હશો. જોનેથન પાસે સંતના તમામ લક્ષણો હતા, જેમ કે દરેક માટે પ્રેમ, દયા, ક્ષમા, નમ્રતા, સંપૂર્ણતા માટે સંપૂર્ણ પ્રયાસ, નિર્ભયતા વગેરે. એટલે આ વાર્તામાં જોનેથન લિવિંગસ્ટનનું પાત્ર આપણને સંતના જીવનનું ખૂબ નજીકથી દર્શન કરાવે છે. એટલે મારા એનાલિસિસ પ્રમાણે જે જોનેથનનું જીવન છે તે ખરેખર એક સંત અથવા તો ગુરુ પણ કહેવાય. જે સંત અથવા તો ગુરુમાં જે કેરેક્ટરિસ્ટિક છે તે બધા કેરેક્ટરિસ્ટિક જોનેથનમાં હતા. આપણે ફક્ત ભાગ 1 અને 2 નું હમણાં ડિસ્કશન કર્યું છે, પણ જ્યારે આપણે ભાગ 3 અને 4 ને લઈશું ત્યારે આમ ટોટલી ખ્યાલ આવશે કે what was life of Jonathan about, right? And so આનાથી એક વસ્તુ શીખવાનું કે ભલે આપણામાં સંતના બધા ગુણો ના હોય, પણ ધીમે ધીમે એક કરતા જો આપણે આ ગુણો આપણામાં લાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો આપણું જીવન પણ એક સરસ મનુષ્યનું બની શકે. સર્વ ભક્તોને રામ કબીર. હવે હું નરેશભાઈને રિક્વેસ્ટ કરું કે થોડા શબ્દો આના વિશે કહે. નરેશભાઈ. જીતેન્દ્ર કુમાર અને સ્વીટી બંનેનું વિશ્લેષણ ખૂબ જ સુંદર રહ્યું. પાર્ટ 1 અને પાર્ટ 2. પાર્ટ 1 જેને આપણે કહીએ કે ફાઉન્ડેશન કહેવાય. જ્યારે આપણે મકાન બનાવીએ ત્યારે પાયો હંમેશા મજબૂત કરીએ. આ જે વાર્તા છે એનો પાયો એ પાર્ટ 1માં હતો, અને પછીથી જેમ જેમ વાર્તા આગળ વધતી જાય, એનો આગળ ને આગળ વિકાસ થતો જાય, એમ પાર્ટ 2માં જોનાથન પણ આગળ વધે છે અને એ રીતે વાર્તા પણ ખૂબ સુંદર રીતે આગળ વધે છે. આની અંદર જો આપણે જોવા જઈએ આખી સ્ટોરીમાં તો આપણને ચોખ્ખું લાગે કે જોનાથન બોર થતો હતો, બોર્ડમ એને લાગતું હતું, ફટીગ લાગતું હતું અને પેસિમિઝમ જેવું આવી જાય. અને સ્વીટીએ ખૂબ સુંદર વાત કરી કે મનુષ્યનું જીવન લાંબુ કેવી રીતે થઈ શકે, હાઉ અ પર્સન કેન લીવ લોંગર એન્ડ બેટર. તો એવું કહે છે કે ભાઈ તમને રોજે રોજનો આનંદ હોય, પરમ આનંદ હોય, આપણે જીવન જીવવાના જે આનંદ આરતી આપી, જે જીવન જીવવાનો જે આનંદ હોય, જોય ઓફ લિવિંગ હોય, તો નોટ ઓનલી તમારી લેન્થ ઓફ લાઈફ વધે પણ સાથે સાથે ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ પણ વધે. કારણ કે મોટા ભાગે ઇવન અત્યારના ડોક્ટરો પણ માને છે કે માણસનું મોટા ભાગનું જીવન જે છે માનસિક જીવન છે, અને એટલા માટે કહે છે કે ભાઈ તમે માનસિક રીતે સંતુલિત જીવન સારું જીવો તો તમારું શરીર તમારી સાથે સાથે ચાલવાનું જ છે. જેને પોતાના મનની અને મગજની ચિંતા કરી છે એનું શરીર ઓટોમેટિકલી સારું રહેવા માંડે છે, અને આપણને ખબર પડે છે કે કેમ એ રહે છે. એક્ઝેક્ટલી આ જ સ્ટોરી જોનાથન સીગલની છે.
જોનાથન સિગલના પાર્ટ 1 માં ફાઉન્ડેશનલ કે એક બાજુ એ પોતે છે ને બીજી બાજુ એના માતા પિતા છે ને સમાજ છે. એને માતા પિતાના સમાજને સાથે રાખવો છે, પણ જ્યારે સમાજના નિયમો એવા હતા કે એને આઉટકાસ્ટ કરી દેવામાં આવે છે, સમાજની બહાર મોકલી દેવામાં આવે છે, છતાં પણ એ પોતાની ધગશ છોડતો નથી. અને પાર્ટ 2 માં જે રીતે આવ્યું છે કે પોતાનો પ્રેમ વ્યક્ત કરે છે અને પાછો ફ્લેચરને લઈ આવીને લે છે, એ પણ બતાવે છે કે પર્સન ઓલવેઝ ગોઝ બેક. અહીંયા અમેરિકામાં આપણે બહુ સુંદર કન્સેપ્ટ છે, પે ઇટ ફોરવર્ડ, કે મને કોઈકે મદદ કરી છે તો હું કોઈકને મદદ કરીશ. અને એ જ કન્સેપ્ટની વાત અહીંયા આગળ આપણે કરવામાં આવી રહેલી છે. અને જે અમેરિકામાં એમર્સન એક સેલ્ફ રિલાયન્સનું સરસ એક મોટો એસે લખેલો છે. અને જે સેલ્ફ રિલાયન્સનો જે એસે લખેલો છે કે જેને આપણે કહીએ કે સ્વનિર્ભરતા, આત્મનિર્ભરતા, તમે તમારું કાર્ય પોતે કરી લો. કબીર સાહેબ ને જીવનજી મહારાજ પણ પોતાની જાતે પોતાની પર નિર્ભરતા રાખતા હતા. અયાચક વ્રત હતું. કબીર સાહેબે કોઈની પાસેથી કંઈ નથી માંગ્યું, જીવનજી મહારાજે પણ કંઈ નથી માંગ્યું. જીવનજી મહારાજ કૃષિકાર હતા, કબીર સાહેબ બનકર હતા. પોતાનું જીવન પોતે ચલાવી લીધું. અને આ જોનાથન સિગલની જેમ, જેને આપણે કહીએ કે ઊંધી રાહ ચલાવી, આપણને એકદમ ઊંધી રાહ ચલાવી. જે બાજુ દુનિયા ચાલતી હતી એ બાજુ આપણને ના લઈ ગયા, કારણ કે અમને ખબર હતી કે જે દુનિયા જોઈ રહી છે એ જે પુરોહિતો, પંડિતો અને બ્રાહ્મણો જે બતાવી રહ્યા છે એ દુનિયા જોઈ રહી છે. અને ખરેખર આ દુનિયા નથી, આ સત્ય નથી. અને જ્યારે એમને લાગ્યું કે આ સાચી દુનિયા નથી, આ સત્ય નથી, ત્યારે એ એકલા નીકળી પડ્યા. સોલો વોઇસ, એમનો એકલાનો અવાજ હતો. અને એમના પોતાનો જે અવાજ હતો એ ત્યાર પછીથી સમાજનો અવાજ થઈ ગયો અને એક આખો સમાજ કબીર સાહેબ સાથે નીકળી પડ્યો. એ જ રીતે જીવનજી મહારાજે પણ પોતે એકલા નીકળી પડ્યા. જ્યારે એમને હિમાલય પરથી તપ્ત જોયું, 3 તાપથી તપતા લોકો જોયા, અને એમને કાનમ પ્રદેશમાં જ્યારે સારું અને શાંત દેખાયું, તે વખતે જીવનજી મહારાજ પણ એકલા ચાલી પડ્યા. અને એમની સાથે ક્યાંથી કેટલા બધા પરિવારો પણ ચાલી પડ્યા. અને બધા પરિવાર જે ચાલી પડ્યા એમને શાહપુરામાં લાવીને એમને આખા ઉદા ભક્ત પ્રણાલીની સ્થાપના કરી. અને એ પ્રણાલી દુનિયા કરતા એકદમ જુદી પ્રણાલી હતી. એમને પોતાનું કુટુંબ છોડ્યું, પોતાના સગાવાલા છોડ્યા, એમની સાથે રોટી બેટીનો વ્યવહાર તોડી નાખ્યો. એ જે ક્રાંતિકારી પગલા જે લેવામાં આવેલા હતા, એ ક્રાંતિ છે ને, એક મનુષ્ય તો ફક્ત એને ઇગ્નાઇટ કરી, પણ જ્યારે આપણા પૂર્વજો એનો સ્વીકાર કરી લીધો ત્યારે ક્રાંતિ પૂર્ણ. એટલે ક્રાંતિ જેને કહીએ છીએ ને કે ક્રાંતિ કરાય ને ક્રાંતિ થાય, એ જ રીતની આ ક્રાંતિની વાત અહીંયા છે. જે જોનાથન સિગલની જે સ્ટોરી છે એ પણ ઇન્ડિવિજ્યુઅલની વાત છે કે ભાઈ મારે મારો પોતાનો વિકાસ કરવો છે. પણ એવો પોતાનો વિકાસ તો ઘણા બધા કરતા હોય છે. આ ખાવું, પીવું અને જીવવું, અને એ જીવન તો દરેક જીવે છે. જે એનિમલ ઇન્સ્ટિંક્ટની વાત કરી એ તમે જોવા જાઓ તો દરેકની અંદર છે. આપણા જીવનમાં આપણે શું કરીએ છીએ? બાળક જન્મ્યું અને એને મોટું તો આપણે થવા જ નથી દેતા. એ શરીરે મોટું થઈ જાય, પણ જેવું એને રમવાનું બધું શરૂ, એકલું રમ્યા નથી કરવાનું, ચાલો ભણવા બેસી જાઓ. એ બાળકને આપણે સ્ટ્રક્ચરમાં મૂકી દઈએ અને ભણીને પછીથી આપણે, ખાસ કરીને આપણા ભારતીયો, ભાઈ છોકરાને એન્જિનિયર બનાવો, ડોક્ટર બનાવો, ફાર્માસિસ્ટ બનાવો, એને આ કરો. હવે એને પોતાને શું ગમે છે, શું નથી ગમતું, એ આપણે જોવાની વાત તો બાજુમાં ગઈ. એની પેશન શું છે એ પણ આપણે જોતા નથી હોતા. જ્યારે અહીંયાની સ્કૂલ સિસ્ટમ એ બધું જોતી હોય છે, એના શિક્ષકો એ બધું જોતા હોય. એક જમાનામાં જે આપણે તપોવનમાં હતું ત્યારે બધું જોવામાં આવતું હતું, અને એને આપણે બધા ઓવરરાઇડ કરવા માંડ્યા. કયા ફિલ્ડમાં વધારે કમાઈ શકે? એનું પરિણામ શું આવ્યું કે આપણા બધાના છોકરા પ્રોફેશનલ્સ, બધા સરસ ભણેલા, પણ સાથે સાથે એક સારું મનુષ્ય પણ એ થયો છે, પણ એને એના સિવાયનું કશું દેખાતું નથી. જે જોનાથનનું, જે સિગલનું જે ટોળું હતું, એ સિગલનું જે ટોળું છે એની આંખો આટલી જ હતી કે ભાઈ સિગલ એક તો લાંબુ ના ઉડી શકે. એ બહુ તો 1-2 માઇલ દરિયામાં જાય, થોડું ખાવાનું લઈ લે, પાછો એની બેસી જાય. જોનાથન તો 100 માઇલ ઉડતો હતો. જો સિગલ રાત્રે ના ઉડી શકે, જોનાથન તો રાત્રે ઉડવાનું ચાલુ કરી દીધું. સિગલ મોટા વાદળોમાં ના ઉડી શકે, તો મોટા વાદળોમાં જોનાથન ઉડતો હતો. જોનાથન સિગલ બહુ ઊંચું ના ઉડી શકે, કારણ કે એની પાંખો એ પ્રકારની છે કે બહુ ઊંચું ના ઉડી શકે. જોનાથન તો 1000, 2000 અને 5000 ફૂટ ઉપરથી ઉડતો હતો. કોઈ દિવસ સિગલ પક્ષી મોટી ડાઈવ ના મારી શકે. તમે દરિયા પર ગયા છો તો જોયું હશે કે પેલિકન નામનું એક પક્ષી છે. એ પેલિકન આવીને ડાઈવ મારીને અંદર જાય. પેલી એક જે કાળું પક્ષી આવે છે એ પણ ડાઈવ મારીને અંદર જાય, પછી અંદર તરીને સરસ માછલી લાવીને લઈ શકે. સિગલ એવું ના કરી શકે, કારણ કે સિગલમાં એક કેપેબિલિટી હતી. સિગલે તો ફક્ત ત્યાં ધીમે રહીને લેન્ડ કરીને પાણીમાં થોડોક વખત રહી શકે, અંદર નહીં, બહાર,
અને કંઈક મળે તો લઈને પછી પાછું દરિયા કિનારે આવી જાય. આ જે બધું થતું હતું એ જોનાથનને સ્વીકાર્ય નહોતું. બીજા પક્ષીઓ જે કરી શકતા હતા, બીજા પક્ષીઓ પાસે જે પાંખો હતી ને કરી શકતા હતા, બધું એને કરવું હતું. એ જ રીતે આપણા જીવનમાં પણ આપણે જ્યારે મનુષ્ય છે તો મારે પણ જોવું છે કે હું શું કરી શકું. આટલા બધા ફિલોસોફર્સ, આટલા બધા લખાણો, આટલી સુંદર સંત પરંપરા, આટલો સુંદર આપણો સમાજ, જ્યારે મારી પાસે આટલી બધી સગવડ અને ઈશ કૃપાથી જ્યારે મારી પાસે ભૌતિકતાના બધા સાધનો હોય, તો હું સોફા ઉપર બેસીને મારો સમય વ્યતીત કરી નાખું, કશું કર્યા વગર વ્યતીત કરી નાખું? આ કેવી રીતે ચાલે? આ જે દરેક જે વિચારો છે, જે જાગૃતતા છે, એ જાગૃતતા કેળવવા માટે આ વિષયને અમે ઉપાડ્યો છે અહીંયા. અને 4-5 વર્ષ પહેલા એને યુવાનોની સમક્ષ પણ ઉપાડ્યો કે જાગૃતતા, આખા આ જે ચોપડી છે એનો મેઇન હેતુ એક જ છે કે જાગો, જાગૃતતા. જ્યાં સુધી માણસ જાગે નહીં ને ત્યાં સુધી બેઠેલો જ રહેશે. અને જ્યારે જાગે ત્યારે એ કાર્યરત થાય. અને જ્યારે કાર્યરત થાય ત્યારે એને પોતાના જીવનનો શું હેતુ છે એ ખબર પડે. અને જેને કહીએ છીએ કે આમાં બહુ સરસ એક લખાણ છે કે જે ફાર્ધેસ્ટ ઉડે, જેટલો ઉપર ઉડે એ એટલું દૂરનું જોઈ શકે. તમારે જો દૂરનું જોવું હોય તો તમે જ્યારે વિમાનમાં જર્ની કરો છો ત્યારે તમે 32,000 ફૂટની ઊંચાઈથી જુઓ, તમે કેટલું જોઈ શકો છો. પછી 10,000 ફૂટની ઊંચાઈ આવો છો તો લિમિટેડ દેખાય છે. 5,000 એકદમ ઓછું દેખાય છે. અને જ્યારે તમારું પ્લેન લેન્ડિંગ કરી દે છે તે વખતે તમે કેટલું દેખાય છે વિચાર કરજો. એટલા માટે આપણે કહીએ છીએ કે જે વધારે ઉપર ઉડે એ દૂરનું જોઈ શકે, અને જે દૂરનું જોઈ શકે ને એનું હોરાઇઝન વધે. અને એટલા માટે સંતો, આપણા પૂર્વજો એક જમાનામાં આપણા ઘરો કાચા હતા પણ આપણો સમય આપણે બહાર વ્યતીત કરતા હતા. અને જ્યારે બહાર વ્યતીત કરતા હતા, પ્રકૃતિ સાથે આપણે વ્યતીત કરતા હતા, એ વખત આપણને આ જે દેખાતું હતું ને, ખુલ્લું આકાશ દેખાતું હતું, ભગવાનની આપણી પર કૃપા દેખાતી હતી, પ્રકૃતિ આપણને દેખાતી હતી. અને જ્યારે આપણે આટલું સુંદર વાતાવરણ જોતા હતા અને સાથે સાથે સંતોએ આપેલા જ્યારે આપણે કીર્તનો ગાતા હતા ત્યારે આપણા મનને જે શાંતિ મળતી હતી, અને એ શાંતિ આપણા પૂર્વજોએ રાખી અને એમને સંપૂર્ણપણે કર્મકાંડ કાઢી નાખ્યો. અને એનાથી શું થયું તો કે એમના જે જીવન હતા એમનો બધો જ કચરો નીકળી ગયેલો હતો. ટોટલી ખાલી જીવન અને ભરાયું ફક્ત અને ફક્ત પ્રેમ, ભક્તિ અને પ્રકાશ. એનાથી એમનું જીવન ભરાયું. અને જ્યારે જીવન એ રીતે ભરાવાનું શરૂ થયું અને જે સરસ એમને જીવન જીવ્યું, એ જીવન આપણે અત્યારે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણી અંદર અત્યારે પણ કોક ને કોક રૂપે જે સારી વસ્તુઓ સચવાઈ રહી છે એ આપણા ડીએનએમાં આવી ગયેલી છે. 14 પેઢીથી જ્યારે આ પરંપરાને આપણે ટકાવી રાખી છે, એ પરંપરા આપણી અંદર આવી ગયેલી છે. અને જેને કહીએ છીએ કે સ્વનિર્ભરતા, સેલ્ફ રિલાયન્સ, અને જે સ્વની ઓળખ આપણને જે કબીર સાહેબ અને જીવનજી મહારાજ જે આપે છે એ પણ આ જ બતાવી રહ્યું છે. જો હું વેસ્ટર્ન કલ્ચરની વાત કરું, સાયકોલોજી થિયરીની વાત કરું, તો મેસ્લોઝ નીડ હાયરાર્કી પણ એમાં આવી જાય. કે મેસ્લોઝની નીડ હાયરાર્કીનો જે પિરામિડ બન્યો હતો એમાં ઠેઠ બોટમ પર તો ફિઝિકલ નીડ્સ છે, સોશિયલ નીડ્સ છે, સાયકોલોજીકલ નીડ્સ છે, સિક્યુરિટી નીડ્સ છે, પણ ઠેઠ ઉપર જે નીડ છે એ સેલ્ફ એક્ચ્યુઅલાઇઝેશનની જે નીડ છે કે હું મારી પાસે જે બનવાની પોટેન્શિયલ છે એ પોટેન્શિયલ હું બની શકું કે નહીં એ કેળવવાની છે. અને એવું કહેવાય છે કે જે સેલ્ફ એક્ચ્યુઅલાઇઝેશનના લેવલ ઉપર પહોંચનારા હ્યુમન બીંગ્સ બહુ જ ઓછા હોય છે. જોનાથન લિવિંગસ્ટન સીગલ પણ હજારો સીગલમાંનું એક સીગલ હતું કે જેની પાસે હતું. અને એનો જે ટીચર છે સલિવન, એ સલિવન એને કહે છે કે હજારો જન્મો પછીથી જે માણસને મળી શકે એ તે મેળવી લીધું છે, તું લાખોમાં એક સીગલ છે, એવું એને કહે છે. અને તે વખતે જોનાથનને રિયલાઇઝ થાય છે કે તો હું જો આવું હોય, આટલો બધો જો મારી પર કૃપા હોય, તો હું બીજાને પણ કેમ ના ઉઠાઈ શકું. અને એ આપણે જે પાર્ટ 1 અને પાર્ટ 2 ની જે સ્ટોરી છે તે એક્ઝેક્ટલી આ છે કે જોનાથન પોતે ઉઠે છે, ઉઠીને પછીથી બીજા લોકમાં પણ જાય છે, ત્યાં પણ એનો સરસ વિકાસ કરે છે, ત્યાં પણ બધી સ્કિલ્સ લઈ લે છે. અને સાથે સાથે એની અંદર જેને આપણે કહીએ છીએ કે લવ એન્ડ કાઇન્ડનેસ, પ્રેમ અને ક્ષમા, એ 2 ગુણો એના જે મેન્ટર હોય છે, જે પેલા વડીલ સીગલ હોય છે ચિયાંગ નામના, એ જે એમને બતાવે છે. અને એ 2 ગુણો કેળવીને પછીથી એની અંદર પોતાની અંદર જે મનનું એનું પોતાનું જે ચિંતન શરૂ થયું અને એનું મનોયુદ્ધ જેની અંદર શરૂ થયું, એમાંથી આ પાર્ટ 3 અને પાર્ટ 4 આગળ આવવાના છે સંતો. તો આ એક સુંદર છે
આમ જેને કે આપણે નોવેલ છે, આ નવલકથા જેવું લાગે, પણ નવલકથા આપણને સ્પિરિચ્યુઆલિટી બાજુ લઈ જાય છે, આપણને વિચારો કરવા માટે પ્રેરિત કરે. એટલી સુંદર આ નવલકથા છે સંતો. અને એને એ જે સ્ટોરી છે આપણામાંના દરેકની છે. એ સ્ટોરી જીવનજી મહારાજની પણ છે અને એ સ્ટોરી કબીર સાહેબની પણ છે. આપણે એ સુંદર ભાવ રાખીએ અને આપણે ભક્ત મિલનને પૂર્ણતા તરફ લઈ જઈ રહ્યા છે. તો આવો આપણે સ્વામી કૃપા કરીએ એક સાથે. અનમ્યુટ ના કરતા હમણાં આપણે આ પતી જાય સ્વામી કૃપા, ત્યાર પછીથી આપણે અનમ્યુટ કરીને બધાના રામ કબીર કહીશું. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘની, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘની. બાજો અનેક વિચાર, અચલ ભક્તિ દેતા હેરી. જે છે મુક્તિ ભંડાર, પાયે લાગી કરવી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘની, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘની. બાજો અનેક વિચાર, અચલ ભક્તિ દેતા હેરી. જે છે મુક્તિ ભંડાર, પાયે લાગી કરું વિનંતી. સર્વે સંતો ભક્તોને રામ કબીર. આપણે એકબીજાના રામ કબીર કહીશું. રામ કબીર. રામ કબીર.